हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विबुध बदन गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक हईतु कृपा प्रार्थना करछि। तत्पर अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक हईतु कृपा प्रार्थना करछि। तत्पर सपरिकर सपार्षदरत जगद्गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक हईतु कृपा प्रार्थना करछि। उपस्थित अभिन्न गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति किंकर अवधूत महाराजेर अभय रातुल चरण अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक हईतु कृपा प्रार्थना करछि। समावेत वैष्णवीवृंद सकलेर चरणे यथायोग्य प्रणाम निवेदन करछि। आज दीपावली प्रत्येकटी जीवेर जन्य खुबই गुरुत्वपूर्ण एकटी दिन। आजकेर दिने भगवान रामचंद्र समस्त अंधकार स्वरूप आसुरिक शक्ति के पराजित करे तिनी वनवास जीवन समाप्त करे गृहे प्रत्यावर्तन करेছিলেন। दीर्घ 14 বছর अयोध्यावासी भगवानेर बिरहे जे दिन काटिয়েছিলেন, आज अयोध्याते भगवानेर शुभ आगमन उपलक्षे बोले जत्र जत्र भगवान विद्यमान तत्र तत्र उजाला विराजमान। भगवानेर उपस्थिति के उजालार संगे तुलना करा हয়েছে। और जेखाने हरि भजन भगवानेर उपस्थिति आदि बर्तमान नेই, মানে माया शक्तिर प्रकोप सेखाने बेशी, ताहा अंधकारेर संगे तुलना करा हয়েছে। ताई भगवान दीर्घ 14 বছরের पर आज अयोध्यावासीर काछे भगवानेर शुभ आगमनेर संगे संगेई आज सबार जीवन आलोकित हয়ে গেছে। और ताई भगवान के स्वागत करते और समस्त अयोध्यावासी समस्त अयोध्या के अत्यंत सुंदर भावे विभिन्न प्रकार रंग बेरंगेर प्रदीपेर माध्यमे आलोकित करेছে। और এই आलोकितर उद्देश्य अंधकार के सेरे आलोर राज्ये प्रवेश करा। आमार जीवनटाओ जेन भगवानेर उपस्थितिर न्याय सर्वदा आलोकित हয়ে থাকে। लोकके देखाते अनेक आलो জ্বালালাম, अनेक टाका खरच करलाम, किन्तु हृदय बृंदावने यदि अंधकारे ढेके थाके ताहले सेई आलो हृदय पर्यन्त पौঁছাতে पारबे ना। शास्त्रे भगवान परित्राणाय विनाशाय साधनम परित्राणाय दुष्कृतम माने साधनम विनाशाय
दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुदेर परित्राण करते, दुष्टदेर विनाश करते, धर्म के पुनर्बार स्थापन करते भगवान जुगे जुगे तिनी तार नित्य धाम थेके ए प्रपंच जगते तिनी आविर्भूत हन। आविर्भूत हुए এই মুখ্যত তিনটি কাজ করে। তদ্রূপ আমাদের হৃদয় রাজ্যে এই একই ভাবে একই উপায়ে যতদিন ভগবানের আবির্ভাব না হবে ততদিন পর্যন্ত জীব জন্ম মৃত্যুর চক্রে ক্রমান্বয়ে এই মৃত্যু লোক, দুঃখের লোক, অশান্তির লোক, কলহ, দ্বন্দ্ব, এই মায়ার জগতে ঘুরতে থাকে। আমরা যতই চেষ্টা করি যে আমাদের দুঃখকে, আমাদের কলহকে, আমাদের সমস্ত প্রকার অসুবিধাকে আমরা দূর করব, প্রত্যেকটা ব্যক্তি জেনে হোক না জেনে হোক সেটা কিন্তু তিনি দূর করতে চায়। শুধু ব্যক্তি কেন, প্রত্যেকটা জীব কখনোই চায় না যে আমি দুঃখে থাকি। তার মতন করে তিনি আনন্দ সাজিয়ে নিতে চায়। আর যখন তার মতো করে হয় না তখন মায়ায় প্রভাবিত হয়ে কাউকে না কাউকে দোষারোপ করেন, অনেক সময় নিজের ভাগ্যকে দোষ দেন, বিভিন্ন উপায়। আজ শিল পরম গুরু পাক পদ্মের মুখে অত্যন্ত সুন্দর বীর্যবতী হরিকথাতে আমরা শ্রবণ করলাম দুপুরে আমি, যে অনার্থ সেই সেই কাজের সম্মিলিত রূপ যাহা আমাদের ভক্তিপথে বাধা সৃষ্টি করে। অনার্থ বলছে যাহা যাহা ভক্তিপথের সুবিধা করে তাহা তাহা পরমার্থ। এখন বলছে তাহলে অনার্থ বোঝা যাবে কি করে? বলে অনার্থ বোঝা যাবে তখন হরিনাম করতে মন চাইবে না। লোকে বলে না আমার অনেক সময় মহারাজ হরিনামে মন বসে না, হরিনাম করতে মন চাইবে না। বলে অনার্থ বোঝা যাবে কিসে? ভগবানের কথা কীর্তনে মন বসে না, হ্যাঁ, ভগবানের সেবাতে মন বসে না। মন কোথায় বসে? মায়ার ইন্দ্রিয় আকর্ষণে। হ্যাঁ, তখন আপনি নির্ণয় করবেন যে আপনার অনার্থ হচ্ছে। কেন মন বসছে না? ওটাই কারণ যে আপনার মধ্যে অনার্থের আধিক্য বেশি, অনার্থের আধিক্য বেশি। বলে না, মায়ার দুটি স্বরূপ, একটি হচ্ছে আভাস, একটি হচ্ছে অন্ধকার। আভাসকে বলা হয় আলো অন্ধকারের সন্নিবেশ, না আলো না অন্ধকার। সূর্য উদয় হয়নি কিন্তু আমরা দেখি উজালা হয়ে যায়। এই উজালাতে বোঝা যায় যে সূর্য উঠেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সূর্য অস্ত চলে গেছে, এখনো উজালা রয়ে গেছে, অন্ধকার আসেনি। এই যে আলো অন্ধকারের সন্নিবেশ, সমন্বয়, সংযোগ স্থল, আভাস। এই আভাসে আমরা অনেক সময় এই আভাস স্থানে থাকলে বুঝতে পারি কথা তো সত্য, ভাই আমার জীবনে তো এমনটি ঘটছে। আমি তো সেই বস্তু চাই, যেই বস্তু প্রাপ্তিতে আমার হরিকথামৃত শ্রবণ করা, নাম জপ করার আগ্রহ, সেবার আগ্রহ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে এবং দিনে দিনে সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ও ভালো না, ও ভালো না, এ ভালো না, এ ভালো না, ও ভালো না, নানান উপায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু গতকাল একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমরা ভগবানের কাছে আছি। ভগবানের কাছে শরণাগত হলে ভগবান কখনো আমাদের খারাপ চায় না। কিন্তু জন্মে জন্মে কত খারাপ কাজ করেছি তার প্রারব্ধ শেষ না হলে সেই ভালোটা বুঝবো কি করে? এইভাবে পরীক্ষায় আমরা থাকি। তাই জগতে কিভাবে চলতে হবে সেই চলার ধরনটি মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র রঘুকুলে আবির্ভূত হয়ে রঘুকুলকে ধন্য করে তিনি এমন একটি লীলা করলেন যে লীলার মাধ্যমে জগতে তিনি দেখালেন কি করে এই সংসারে বা এই জীবনে সব কিছুকে সম্মান
মর্যাদা প্রদর্শন করে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা যায়। তো আমরা এখানে কথা তো অনেক, রামায়ণ কথার তো শেষ নেই। প্রথমেই যেহেতু আজ দীপাবলি, ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, অযোধ্যাবাসীর জন্য জীবনটা আলোকিতময় হয়ে গেছে। তাই আমরা মনে মনে একবার উচ্চস্বরে হরিনাম করে যে ভগবান আমাদের হৃদয় বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছে, হৃদয়টাও আলোকিত হয়ে গেছে। বলে না, কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ, ভগবানের কৃপা শক্তি নামক চন্দ্রের উদয় হলে হৃদয় রাজ্য আলোকিত হয়। তো বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আসলে মর্যাদা এমন দিতে হয়। একবার শিল গুরুদেব বললেন, যদি কেউ কখনো আমার নিন্দা করে বা আমার দোষারোপ করে বা যদি কোনো দোষ ধরে, তাহলে তাকে প্রতিবাদ না করে জিজ্ঞাসা করতে হয়, আপনি বলুন। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। আপনার কৃপায়, আপনার দৃষ্টিতে আমার এই ভুল ধরা পড়েছে, আপনি কৃপা করে খুলে বলুন, যাতে করে আমার ভক্তিময় পথ বাধামুক্ত হয়। এতে করে সেই ব্যক্তি আর শত্রুতা না করে, দেখবেন যদি ইচ্ছাবশত করে আপনাকে আর বলবে না। আর যদি সত্য সত্যই হয় আপনার ভুল, তাহলে তিনি বলবে। আর সেটা বুদ্ধির দ্বারা চর্চা করে, বিচার করে সেই বিষয়টা সমাধান করলেই তো আমার উন্নতি হবে। কেমন? আমি একটি উদাহরণ দিতে পারি যে একবার একজন বড় সাধক রাধাকুণ্ডে প্রচুর হরিনাম করে সর্বদা যুগল কিশোরের ধ্যান করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। গভীর ভজনে নিজেকে নিয়োগ করেছে। এখন এই রাধা গোবিন্দের যুগলের সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, এর উপরে তো নেই। এখন আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু চাচ্ছেন, আপনি পরীক্ষা দেবেন না। জগতে একটা ভালো পরীক্ষা দিতে গেলে, চাকরি পেতে গেলে আপনাকে এমসিকিউ পরীক্ষা দিতে হবে, রিটেন দিতে হবে, আপনাকে ভাইবা দিতে হবে, কত রকমের পরীক্ষায় উন্নতি হতে হবে না, শারীরিকভাবে দেখবে। আর ভগবান সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে প্রেমের যুগল মূর্তি, আপনি কৃপা পাবেন, আপনার পরীক্ষা ছাড়াই ছেড়ে দেবে। আর সেই যুগল মূর্তি স্বরূপ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তিনি এত নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে লাগলেন। হ্যাঁ, আর জপ করতে করতে তার হৃদয়ে ভগবানের কৃপা শক্তির উদয় হতে লাগলো। আর উদয় হতেই একটা সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, সেই বাবা যাকে দেখত, হ্যাঁ, বলে দিতে পারতো তার ভবিষ্যৎ, অতীত সব বলতে পারত। আর কি হতো, ধীরে ধীরে যখন তিনি এত ক্ষমতার অধিকারী, বলে না ভগবানের কৃপা শক্তি একবার প্রকাশিত হলে যখনই রাধা গোবিন্দের কৃপা হবে, সেই জীবাত্মা নিত্য শরীরের অধিকারী হয়, নিত্য গোপী। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে কার হৃদয়ে কি আছে সব জানে। এত বড় অধিকারী হতে গেলে তার আগে যে পরীক্ষা স্বরূপে এই সিদ্ধিয়া, অষ্টসিদ্ধি, এই সমস্ত আপনা আপনি ভিতরে প্রকাশ লাভ করে। লোক যে সিদ্ধির জন্য হাজারো হাজারো বছর তপস্যা করে, পাহাড় পর্বতে, ঝড় বৃষ্টিতে, কিন্তু এই রাধা গোবিন্দের কৃপা প্রাপ্তি করতে গেলে সেই সিদ্ধি আগে আপনা আপনি ভিতরে প্রবেশ করে। মানে বিষয়টা কেমন? বলে বিষয়টা এমন, যদি বলা যায় 5-এর মধ্যে কোন কোন সংখ্যা আছে, কোন কোন অঙ্ক আছে? 1 আছে, 2 আছে, 3 আছে, 4 আছে, 5 আছে। 5-এর মধ্যে তো 6 নেই। 5-এর মধ্যে শুরু থেকে ক্রমান্বয়ে অনুময় করলে সব আছে, 5 পর্যন্ত সবই আছে। তদ্রূপ সর্বোত্তম প্রেম সেই রাধা কৃষ্ণের কৃপা পেলে তাহার মধ্যে সবই আছে।
তাহার মধ্যে সবই আছে, তাহা পরিপূর্ণ প্রকাশের আগে সব পাওয়া হয়ে যায়, আর কিছু প্রাপ্তি থাকে না। এখন তিনি বিশাল বড় সিদ্ধ বাবা হয়ে গেছে। আর এতে করে এই সিদ্ধ বাবা এখন কেউ যদি তার কাছে আসে, বলে দেয়, অর্জুন প্রভু তোমার জীবনে এমনটি এমনটি হবে। অর্জুন প্রভু নাচতে নাচতে বাবার কাছে এসে বলছে, বাবা ওই বাবা তো সিদ্ধ বাবা, সব বলে দেয়। আর এইভাবে চতুর্দিকে তার বর্তমান সময়ে যে ধারাবাহিকতা, তার প্রশংসা, তার সুনাম ছড়াতে লাগলো, তার খ্যাতি ছড়াতে লাগলো। একটা সময় তার কাছে এত লোক আসতে লাগলো, এত লোক আসতে লাগলো, তিনি আগে যে একান্তে তার ভজন মন্ত্র জপ আদি নাম কীর্তন আদি করতেন, এখন এত লোকের আধিক্যে তিনি আর সেখানে সময় দিতে পারেন না। যার কৃপাতে এইভাবে কৃপা পাচ্ছে, সেই কৃপা প্রকাশের আগেই পরীক্ষা নিতে গিয়েছে, সামান্য একটু যোগ্যতা পেয়েছে, আর সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করা বন্ধ করে দিয়েছে, সময় নেই। দেখবেন এমন অনেক লোক। তো এইভাবে ধীরে 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 সেই বাবা মন্ত্র আদি জপ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আর তখন কি হলো, হঠাৎ করে লোকের আধিক্যে ভালোই চলছে দিনকাল। এখন একদিন অনুভব করছে, যখন ধীরে ধীরে নিজের শক্তি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শক্তি কতটা সময় থাকে, ভগবান তার খেলটা দূরে সরিয়ে নিলেই শেষ। তখন একদিন মনে মনে ভাবছে, আরে আগে তো আমি ভজন করতাম, এখন আমার ভজনে বসলে মন কেন বসে না? ভজনে বসলে মন বসে না, হরি কথাতে মন বসে না, হরিনাম করতে মন চায় না, ভগবানের সেবা যেখানে যেখানে আছে সেটাকে বিরক্তি মনে হয়। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে এক বড় বাবার কাছে গেলেন, আরো একটা বড় সাধুর কাছে গেলেন। তিনি খুলে বললেন, আমার তো এই এই হয়েছে, আমি কি করব? বলল, তোমার মম মায়া দুরতিয়াইয়া, ভগবানের মায়া খুবই তীক্ষ্ণ। বলছে ভগবান তোমাকে পরীক্ষা নিয়েছে, তুমি মোহে পড়ে গেছো লাভ প্রজা প্রতিষ্ঠার, ওগুলোকে ছেড়ে সকলের একান্তে সুন্দরভাবে আবার মন্ত্র আদি জপ করা শুরু করো, নাম জপ শুরু করো। আর এগুলো মনের ভুলেও বলবে না। তখন তিনি কি করলেন, এই যে সাধুর আনুগত্যে তার ভুলটা ধরতে পারলেন। আর সাধুর আনুগত্যে এইভাবে ভুলটা ধরা পড়লে সেটাকে মেনে তিনি করলেন। অনেকেই ভাবতে পারেন, ও আমার লোকে প্রশংসা করছে, আমার এত খ্যাতি ছড়াচ্ছে, আর তুমি আমাকে একান্তে গিয়ে হরিনাম করতে বলছো, আমার ভালো তুমি চাও না? এমন বিচার এসে যায়। এমন বিচার এসে গেলে এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রের মানুষের এই অনার্থের পতন এখান থেকে হয়। তো এইভাবে ভগবান রামচন্দ্র জীবনে শিখিয়েছে সবাইকে মর্যাদা কি করে দিতে হয়। এই মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তিনি যখন অযোধ্যাবাসীকে তিনি তার সহধর্মিণী সীতা মাকে নিয়ে আসলেন, আসার পরে 1 বছর কাল সীতা দেবী লঙ্কাতে ছিল। ঘরের বধূ যদি অন্যের বাড়িতে অনিচ্ছাকৃতভাবে থাকে, তাহাকে সমাজ শুদ্ধভাবে মেনে নেয় না। এখনো কলিকালে আলাদা ব্যাপার, কলির রাজ্যে সবই হয়, কিন্তু সনাতন ধর্মের শুদ্ধ বিচারে এটা মেনে নেয় না। তাই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, তারপরেও ভগবান অযোধ্যাবাসীর সম্মানের কথা চিন্তা করে সীতা দেবীর কথায়, সীতা দেবীর উপরে যেন কেউ আঙ্গুলি না উঠায়, তার জন্য নিজের পত্নীকে তিনি অগ্নি পরীক্ষায় দাঁড় করালেন। দেবী, আমি বললে তো জগৎ মানবে না, জগতের মধ্যে একটা সংশয় থেকে যাবে। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী, আগুনের বা অগ্নি দেবতার এত সামর্থ্য কোথায় যে তোমাকে দাহ করে? তাই জগতের সামনে মর্যাদা রক্ষা করতে, তাদের সম্মান রক্ষা করতে তুমি অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হও।
এমন অনেক সময় আমরা দেখি, আমরা যদি একটু সম্মানে বড় হই, হ্যাঁ, আমরা চাই যে আমার জন্য সব খোলা, কিন্তু এমন একটি জিনিস চাই যেখানে সম্মানে আমার থেকে ছোট, বয়সে ছোট, হরিভজনে ছোট বড় তো বোঝা যায় না, মেনে নিলাম সেদিকেও ছোট, কিন্তু তিনি তার সেবার ভারে আছে, আমাকে সেই বিষয়ে তার অনুমতি অবশ্যই লাগবে। যদি তার অনুমতি ব্যতীত আমরা করি এটা, তাহলে তাকে মর্যাদা দেওয়া হলো না। আমি তার উদাহরণ দিচ্ছি। একবার আমি এখানে মন্দিরে এসেছি, মন্দিরে এসে তো পূজারীর মন্দির থেকে কিছু জিনিস দরকার, গুরুদেব আমাকে উপর থেকে আদেশ করেছে, দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকেছি, পূজারী আমাকে বলছে তুমি না বলে চলে ঢুকে গেলে ভিতরে, না বলে ঢুকে গেলে। পূজারী আমার থেকে ছোট, মঠেও পরে এসেছে। এখন এই কথা বলতেই আমি পূজারীর উপরে এমন গর্ব, যার গুরুদেব পাঠিয়েছে, আমি কাজের জন্য আসছি আর আমি শুদ্ধ বস্ত্রে আসি, তোমাকে কেন জিজ্ঞাসা করতে। এখন সে কি করেছে, সে আমার উপর রেগে গিয়ে মন্দির বন্ধ করে পরবর্তীতে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলছে, মহারাজ এটা কি ঠিক করলো? এখন গুরুদেব আমাকে বলছে, যে যে সেবাতে থাকে, যখন পূজারী থাকবে মন্দিরে প্রবেশ করলে তার অনুমতি অবশ্যই তোমার লাগবে। তিনি তো অন্যায় কিছু বলেনি, কেননা তাহলে তিনি ছোট বলে কি তুমি তাকে মর্যাদা দেবে না? অবশ্যই তাকে মর্যাদা দিবে। জীবনে চলতে গেলে আমি যদি তাকে মর্যাদা দেয়, সে আমাকে অবশ্যই মর্যাদা দেবে। সে যদি বলে না আপনি ঢুকবেন না, তাহলে আমি হয়তো বলতে পারি গুরুদেব পূজারী তো মানা করেছে, ঢুকা যাবে না, আমি তো জানি না, উনি আমাকে অনুমতি দিলে, আমি আপনার কথা বলেছি, অনুমতি দিলে আমি করব, নিষেধ করলে তো হবে না। গুরুদেব বললে আমাকেও যদি না করতো আমি ঢুকতাম না। এবং আমি দেখেছি কালনা মঠে আমাদের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের নিয়ম ব্রাহ্মণ ব্যতীত পূজার অধিকারী কেউ নয়। তাই কালনা মঠে যখনই মন্দিরের কোনো সেবা থাকে, গুরুদেব ভিতরে যান না। যারা ব্রাহ্মণ শরীরধারী শুদ্ধ বৈষ্ণব তাদেরকে তিনি যান, কিন্তু বলেন যে আপনি মঠের আচার্য, আপনি স্বয়ং ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ, আপনার ক্ষেত্রে বিচার নেই, আপনি আসুন না। না, বলেছে মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এই মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, হরিদাস ঠাকুর তারা জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন না, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এরা জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন না। কেননা বলেছে না, আমার বাবা রাজকার্য করতেন, আমরা যবনের কার্য করেছি, শূদ্রের কার্য করেছি, তা আমরা মন্দিরে প্রবেশ করবো না। জগন্নাথ মন্দিরে একজন অধিকারী ব্যক্তি ঢুকতে পারে। এই যে মর্যাদা দেখিয়েছে, সীতা দেবীকে অগ্নি পরীক্ষাতে কেন ভগবান, স্বয়ং লক্ষ্মীকে আবার অগ্নি পরীক্ষা কিসে? কিন্তু না, অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে, মর্যাদা রক্ষা দেখিয়েছে। তো ছোট হলেও সন্তান হোক, পত্নী হোক, কন্যা হোক, মা হোক, প্রতিবেশী হোক, মর্যাদা দিলে মর্যাদা পাওয়া যায়, নাহলে হবে না। আবার অগ্নি পরীক্ষার পরে সুন্দর সংসার চলছে, সীতা মা গর্ভবতী, তার সন্তান হবে। এই সুখবরটি যখন সমস্ত অযোধ্যাতে ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই খুশি। আমাদের ভগবতী দেবী এখানে বলছে এখানে সীতা মা গর্ভবতী, সন্তান আসবে, আমাদের ভগবানের রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ আসবে, সবাই আনন্দিত। কিন্তু রাতে সীতা দেবী বলছেন, হে আরিয়া পুত্র, আমার একটি নিবেদন আছে। যদি কোনো পত্নী ধর্মের অনুকূলে যদি তার পতির কাছে কোনো আবদার রাখে, আর সেই পতির যদি কোনো সামর্থ্য থাকে, যদি না পূরণ করে, তাহলে তিনি পতি হওয়ার যোগ্য না, বা তিনি তার পত্নীকে মর্যাদা দিচ্ছেন না। করেন তো এরকম না? দাবিয়ে দেন কোনটা? অন্যায় কথা বলেনি, অধর্মের কথা বলেনি, ধর্মের অনুকূলে যদি কোনো আবদার করে আর যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, আপনাকে মানতে হবে। এখন বলছে আপনার চরণে আমার নিবেদন। বলো কি? বলছে আমার ইচ্ছা আমার সন্তানের জন্ম সাধু সন্তু মনি ঋষিদের আনুগত্যে হোক, আমি চাই নাই ওইভাবে আমার সন্তানের জন্ম হোক, তাই তুমি আমাকে সেই ব্যবস্থা করো। শুনে মনে হচ্ছে আকাশখানা ভেঙে মাথার উপরে পড়ান না। আরে বাবা, এ কেমন কথা? ভালো না লাগলেও কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র এটা তাকে দিতে পারে।
ভগবান রামচন্দ্র তাকে দিতে পারে, এটা তার কাছে অসম্ভব কিছু নহে। তার কষ্ট হবে, তাকে সীতা থেকে দূরে থাকতে হবে, কিন্তু অবাস্তব কিছু নহে, কিন্তু এটাকে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু পত্নীর এই আবদারকে মর্যাদা দিতে গিয়ে ভগবান রামচন্দ্র ভিতরে তো দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে পূর্ণমাসী দেবীকে ডেকে বলল, তুমি একটি লীলা করো যাতে করে লোকে সীতা দেবী নিন্দা করে। পূর্ণমাসী দেবী মানে যোগমায়া দেবী। আর যোগমায়া দেবী চলে গেলেন। আর রাজ্যের যে খবরাখবর বিদূষক, মানে আমরা এখনকার পোস্টম্যান বলি না, খবর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিয়ে যায়, রাজ্যের গোয়েন্দা পুলিশ, বিদূষককে গোয়েন্দা পুলিশ বলা হয়। একে বললো, দাও তো, দেখো তো রাজ্যে কি ঘটছে, আমাকে সব খবর এনে দেবে। আর যোগমায়া দেবী এক ধোপার ঘরে পতি পত্নীর যুদ্ধ এই গোয়েন্দা পুলিশ বিদূষক দেখলো, তাদের মনে জাগালো। পতি পত্নী ঝগড়া করে পতি বলছে তার পত্নীকে, আরে আমি কি রামচন্দ্রের মতন স্ত্রৈণ, মানে স্ত্রীতে আসক্ত? 1 বছর কাল অসুরের ঘরে পত্নী থাকার পরেও তাকে স্বীকার করেছে। তোমার মধ্যে যদি সামান্য ভুল পাই, আমি কিন্তু তোমাকে আর ঘরে থাকতে দেব না। এই যে কথাটা সীতা দেবীর দোষ ধরল, কে জাগিয়ে দিল হৃদয়ে? যোগমায়া দেবী। ভগবানের সেবার অনুকূলে যোগমায়া দেবী সেখানে তাদের হৃদয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করল। আর কি করলেন? সে গোয়েন্দা পুলিশ বিদূষক এসে বললেন, প্রভু ওই ধোপাধোপি ঝগড়া করছিল, ওরা এইভাবে সীতা মায়ের বদনাম করছে, কি করা যায়? তার বলছে, ঠিক আছে, যখন প্রজাদের মনে সংশয় হয়েছে, সীতা দেবীকে আবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে তার শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য। না হলে রাজ্যবাসীর এই কথা এক কান দু কান হয়ে সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লে এতে করে সীতা দেবীরও মানহানি হবে এবং তাদেরও অপরাধ হবে। অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে। কেউ কোনো কথা ওঠালে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে সম্মান বা মর্যাদা রক্ষার জন্য। আর তখন গর্ভবতী অবস্থায় তো অগ্নি পরীক্ষা হয় না, কি করা যাবে? তাহলে তাকে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হোক। যখন তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে আবার আসতে পারবে তখন আনা হবে। আর তখন দায়িত্ব দেয়া হলো লক্ষণকে। লক্ষণকে বললো, ঠিক আছে, তুমি তাহলে তাকে ওই প্রয়াগরাজের সেই যমুনা নদী পার করে চিত্রকূটে, মানে ওই প্রয়াগরাজের ওই চিত্রকূটের এই ঘাটে রেখে আসো, যাও। লক্ষণ যেতে চাইছে না, তাও তাকে যেতে হবে। কিন্তু ইচ্ছাটা কার? সীতা দেবীর। তার ইচ্ছা পূরণ করতে, তার মর্যাদা রক্ষা করতে জগতের কাছে ভগবান কি সুন্দর ভাবে লীলা করেন। তাই ভগবান মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র কি যায়, সীতা দেবী কি যায়। এইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে সবার মর্যাদা রক্ষা করে চলে, আমি মনে করি না তাদেরকে অন্যের দ্বারা বা অন্যের কথাতে তাদের মনে কষ্ট হবে। হ্যাঁ, ছোট বড় ভেদাভেদ না দেখে মহাপ্রভু সে একই কথা বলছেন, দৈন্য আত্মনিবেদন বলছেন, দৈন্য দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন, চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্তন। কীর্তন তো করবে, কীর্তন করলে ভগবানকে পাবে। ভগবানকে পেতে হলে আগেই 4টি গুণ থাকতে হবে, দৈন্য দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন, তখন কীর্তন হবে। আর যেটা মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র দেখিয়েছে। তাই আমাদের জীবনে উদয় হয়ে জীবনটা আলোকিতময় করুক। হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাঁ, শুভ দিওয়ালি মহোৎসব কি। বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।